وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا تھا اور ایک کالے رنگ کا بہت بڑا سا سانپ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص ایک پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس نے دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ کمزور معلوم دیتے تھے۔ اس شخص نے انہیں آواز دے کر کہا، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے اپنے کانپتے کمزور لہجے میں کہا، میں بہت کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم ایک کام کرو، تم پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا موجود ہو جو تمہاری مدد کر سکے۔ وہ شخص جیسے ہی یہ سنتا ہے فوراً پہاڑ کے اوپر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دوڑتے دوڑتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے، چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھتا ہے، اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ پیچھے سے سانپ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اب اس شخص نے جب پہاڑی کے نیچے جھانک کر دیکھا، اسے چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ایک طرف یہ سانپ ہے اور دوسری طرف آگ ہی آگ ہے۔ ناظرین اکرام، آخر وہ شخص تھا کون؟ وہ سانپ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ کون تھے جنہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ یہ پورا واقعہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ شہر بصرہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو عادی شرابی تھا۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور گناہوں میں وہ گزار رہا تھا۔ ہر وقت وہ شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں وہ بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کی ایک نان بائی پر نظر پڑی۔ نان بائی کے پاس ایک روٹی موجود تھی اور دو لوگ اس ایک روٹی کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو قریب جا کر دیکھتے ہیں آخر سارا معاملہ کیا ہے۔ جب وہ نان بائی کے قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نان بائی کے پاس ایک روٹی موجود تھی اور اس ایک روٹی کی خاطر دو لوگ آپس میں کافی دیر سے جھگڑا کر رہے تھے۔ ان دونوں میں ایک غریب آدمی تھا اور ایک امیر آدمی تھا۔ غریب آدمی نے نان بائی سے روٹی خرید لی تھی، لیکن امیر آدمی جب آیا تو غریب آدمی کے ہاتھ سے لے کر نان بائی نے وہ روٹی امیر آدمی کے حوالے کر دی۔ غریب آدمی کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں پہلے پیسے دیے، میں نے روٹی تم سے پہلے خریدی تھی۔ میرے گھر میں دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ہم 2 دن کے بھوکے ہیں۔ اگر یہ روٹی میں نے اپنی بیٹیوں کو نہ کھلائی تو میری بیٹیاں ہو سکتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے یا تو بیمار ہو جائیں یا تو ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے۔ اس روٹی پر میرا حق ہے، یہ روٹی میں لے کر جاؤں گا۔ اور وہ امیر آدمی کہہ رہا تھا، روٹی کی جو قیمت ہے میں نے دگنا پیسے تمہیں دیے ہیں، یہ روٹی میں لے کر جاؤں گا۔ اور نان بائی بھی خوشی خوشی وہ روٹی اس امیر آدمی کو دینے کے لیے تیار تھا۔ اللہ اکبر۔ اس شرابی نے نان بائی کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ غریب آدمی روٹی کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بیٹیاں بھوکی ہیں، یہ روٹی اس کو دے دے۔ نان بائی کہتا ہے، میں اس امیر آدمی کو روٹی دوں گا کیونکہ اس نے مجھ کو دگنا قیمت دی ہے۔ اس شرابی نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو آخرکار شرابی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 4 گنا قیمت نکال کر نان بائی کے ہاتھ پر رکھتے بھی کہا، روٹی کی جو قیمت ہے لے، میں تجھے 4 گنا پیسے دیتا ہوں، اب یہ روٹی تو اس غریب آدمی کے حوالے کر دے۔ آخرکار نان بائی نے امیر آدمی کے ہاتھ سے روٹی لی اور لے کر غریب آدمی کے حوالے کر دیا۔ غریب آدمی نے اس شرابی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ غریب آدمی جب روٹی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا تو شرابی آگے بڑھ کر اس سے کہتا ہے، میرا ایک کام کر دینا، آج جب تمہاری بیٹیاں یہ روٹی کھانے لگے اپنی بیٹیوں سے بس اتنا کہہ دینا کہ وہ میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ غریب آدمی نے وعدہ کیا، میں اپنی بیٹیوں سے تمہارے حق میں ضرور دعا کراؤں گا۔ اس کے بعد روٹی لے کر خوشی خوشی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی یوں ہی گناہوں اور برائیوں
गलियों में गुजारनी शुरू कर दी। मैं शराब पीता रहा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। एक दिन जब शराब के नशे में मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। उसके चेहरे को देखते ही मानो मेरे दिल की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया। अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा कर दी और मैंने अपने आप को नेक बनाने का पक्का इरादा कर लिया। मैंने तय कर लिया कि आज के बाद अपने आप को हर तरह के गुनाहों और बुराइयों से मैं बचाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद की शक्ल में मुझे एक खूबसूरत बेटी अता की। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बुनियाद अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। मैं अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। हर वक्त अपनी बेटी को अपने गोद में उठाए रखता, अपने कांधे पर लिए लिए उसे घुमाता फिराता। मेरी बेटी अब मेरा चैन और सुकून और करार बन चुकी थी। मेरी बेटी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। मैं तमाम तर गुनाहों और बुराइयों से तौबा कर चुका था, लेकिन आदि शराबी था। कभी कभी मैं शराब पी लिया करता था। जब मेरी बच्ची की उम्र 5 साल की थी, मेरी बेटी मेरी गोद में बैठी हुई थी और मैं अपनी खातिर शराब का प्याला तैयार कर रहा था। वो शख्स कहता है कि मैंने शराब के प्याले को उठाया, अनकरीब था कि अपने होठों से लगाता और शराब के घूंट को हलक के नीचे उतारता। मेरी बेटी ने जोरदार हाथ शराब के प्याले पर मारा, यहां तक कि शराब मेरे कपड़ों पर गिरी और प्याला जमीन पर गिरकर टूट गया। वो शख्स कहता है कि बेटी की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी की जगह कोई और होता तो मैं उसे जरूर इसका जवाब देता, लेकिन चूंकि मैं अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को उफ तक न कहा, बल्कि अपने कपड़ों को मैंने साफ किया, जमीन पर गिरी हुई शराब को मैंने साफ किया और उस दिन के बाद मैंने ये इरादा कर लिया, अपनी बेटी के सामने अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। वक्त गुजरता रहा। वो कहता है कि एक वक्त ऐसा भी आया, मेरी बेटी अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मैंने अपनी बेटी का इलाज कराने की बहुत कोशिश की, इसके बावजूद मेरी बेटी जिंदगी की बाजी हार गई। मैं उसे बचा न सका। मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। वो शख्स कहता है कि बेटी के इंतकाल के बाद मेरी दुनिया उजड़ सी गई, मेरा चैन सुकून सब कुछ गारत हो चुका था। उस वक्त मैंने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी और जैसे पहले शराब पीता था उसी तरह मैंने दोबारा शराब की आदत बना ली। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। एक रात अपने घर आया, शराब के नशे में धुत बिस्तर पर आकर पड़ा। अभी आंख का बंद करना था कि मैंने देखा एक चटियल मैदान है। उस चटियल मैदान में चारों तरफ लोग दाएं बाएं दौड़ते भागते नजर आते हैं। वो शख्स कहता है कि उन्हीं लोगों के दरमियान मैं भी मौजूद था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये कैसा मैदान है, ये कौन लोग हैं, ये यहाँ वहां क्यों भागते हैं। वो शख्स कहता है कि जब तमाम लोगों को मैंने चारों तरफ दौड़ता भागता देखा तो मैं खुद भी भागना शुरू कर देता हूँ। काफी दूर तक दौड़ने के बाद जब मैं थक गया, मैं बैठा आराम करने के लिए, अचानक मेरी नजर पड़ी कि मेरे पीछे पीछे एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप मेरा पीछा करता हुआ चला आ रहा था। अनकरीब था कि वो सांप मुझे आकर डस लेता। मैं फिर वहां से उठकर दौड़ना शुरू कर देता हूँ। अब कुछ दूर दौड़ने के बाद जब मैं पलटकर पीछे देखता हूँ, वो सांप मुझे अपने पीछे आता हुआ नजर आता है। मैं पूरी तरह से थक चुका था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सारा मामला क्या है। मैं भागते भागते एक पहाड़ी के करीब पहुंचता हूँ। मैंने देखा पहाड़ी के करीब एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मौजूद थे, जिनका चेहरा तो बहुत खूबसूरत था लेकिन जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर था। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखते ही मैंने उन्हें आवाज दी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ये सांप मुझे मारना चाहता है, आप मुझे बचा लीजिए। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने जब मेरी बात को सुना, वो कांपते हुए कमजोर लहजे में कहते हैं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
सकता, तुम एक काम करो, इस पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, हो सकता है कि वहां ऐसा कोई मौजूद हो जो तुम्हारी मदद कर सके। वो शख्स कहता है, बुजुर्ग की बातों को सुनते ही फौरन मैं पहाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता हूँ। भागते भागते पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता हूँ। अब ऊपर जाने के बाद मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मुझे कोई नजर नहीं आता। मैंने पलटकर सांप की तरफ देखा, वो भी पूरी तेजी के साथ मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मैंने पहाड़ी से नीचे झांक कर देखा, दूसरी तरफ मुझे खाई नजर आती है जिसमें हर तरफ आग ही आग जल रही थी। अब मैं परेशान था कि करूं तो क्या करूं। एक तरफ ये काले रंग का सांप है और एक तरफ ये आग है। अगर आगे बढ़ता हूं तो आग में गिर जाऊंगा, पीछे हटता हूं तो ये सांप मुझे डस लेगा। वो शख्स कहता है, जैसे तैसे सांप को चकमा देकर बचता बचाता मैं दोबारा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के पास वापस आता हूं। आकर कहता हूं कि पहाड़ के ऊपर तो कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके, आप मेरी मदद करें, आप मुझे बचा लें। इस पर वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दोबारा यही कहते हैं, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम दोबारा पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, हो सकता है कि वहां अब कोई ऐसा मौजूद हो जो तुम्हारी मदद कर सके। वो शख्स कहता है, मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। अगली बार फिर उनकी बात सुनते ही मैं पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। अब दोबारा जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचता हूँ तो देखकर हैरान रह जाता हूँ। मुझे पहाड़ के ऊपर चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। वो खेल रहे थे, दौड़ भाग रहे थे। उन बच्चों को देखते ही मैं हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब आखिर ये बच्चे कहां से आ गए। अचानक कोई कहने वाला कह रहा था, फातिमा आगे बढ़ो, फातिमा आगे बढ़ो, बढ़कर इसको बचाती क्यों नहीं हो। वो शख्स कहता है कि जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं हैरान रह गया, ये पुकारने वाला कौन है, ये फातिमा कौन है, कहीं मेरी बेटी फातिमा तो नहीं है। वो कहता है कि अभी मैं देख ही रहा था, अचानक मेरी बेटी सामने से दौड़ती हुई आती है, आकर मेरी गोद में बैठ जाती है, जैसे दुनिया में मेरी गोद में बैठकर मेरी दाढ़ी से खेला करती थी, इसी तरह मेरी बेटी मेरी गोद में बैठकर मेरी दाढ़ी से खेलने लगती है। मैंने हैरत के साथ अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम यहाँ कैसे, ये सारा मामला क्या है, आखिर ये बच्चे कौन हैं। बेटी, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन थे, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है। बेटी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिर बताओ कि ये सारे मामलात क्या है। इस पर वो शख्स कहता है, मेरी बेटी फातिमा मुझसे कहती है, दरअसल ये सारे बच्चे वो हैं जो बचपन ही में दुनिया से फौत हो चुके हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें यहाँ पर रखा है ताकि ये अपने वालिदैन की शफाअत कराएं, और साथ ही साथ वो काले रंग का सांप जो आपके पीछे आपको काटने के लिए दौड़ा चला रहा था वो कुछ और नहीं है। आपने जिंदगी भर जो गुनाह किए हैं ये वही सारे गुनाह हैं जो आपको हलाक करना चाहते हैं, आपको जहन्नम में ढकेल देना चाहते हैं। इसके बाद वो शख्स कहता है, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन थे जो मेरी मदद करने को तैयार न हुए। इस पर फातिमा कहती है, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि आपकी नेकियां थी। चूंकि आपने नेकियां बहुत कम कर रखी हैं, आपकी नेकियां इतनी कमजोर हैं कि कयामत में आप उनसे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। आपकी नेकियां मैदान कयामत में आपके कोई काम नहीं आएंगी। अलबत्ता आप अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके सामान आखिरत इकट्ठा कर सकें, अपने आप को मैदान कयामत के लिए तैयार कर सकें, अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। वो शख्स कहता है, अपनी बेटी फातिमा की जबान से ये बातें सुनना था, अचानक मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ख्वाब में दिखाई थी। वो शख्स कहता है, इस ख्वाब को देखने के बाद मैंने अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली। मैंने जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह न करने का पक्का इरादा कर लिया। मैंने शराब से तौबा कर ली, मैं नमाज का पाबंद बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर अपना फजल करम फरमाया। अल्लाह ने मुझे नेकियों की तौफीक अता की। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि वो शख्स जो एक वक्त आदि शराबी हुआ करता था, जो शराब के नशे में
بدھ اپنے گھر کے بستر پر پڑا رہتا تھا، جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنا مقام بلند عطا کیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے دنیا نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ تابعین اکرام میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا کی، اور پھر جب آپ عبادت کے راستے پر چلے تو اللہ کے ولیوں میں آپ کا شمار ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ تابعی بزرگ ہیں جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آج بھی ہندوستان کے کیرل میں آپ کا مزار مقدس موجود ہے، اور جہاں پر آپ نے نمازیں ادا کی تھی آپ کے نام کی مسجد بھی وہاں پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک گناہگار بندے کو جب توبہ کی توفیق عطا کی تو وہ گناہگار بندہ اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں ایسا لگا کہ اللہ نے اسی مقام بلند عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، موت آنے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرنے، فکر آخرت کرنے، قبر کے حساب و کتاب کو یاد کرنے اور تیاریاں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔